खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आन देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। यूएसए ने विद्यार्थी वीज़ा लई मंग लईआं अर्जियां, भारतीयां नूं इस गल दा रखना पएगा ध्यान। जापान एयरलाइंस च आई अचानक तकनीकी खराबी, यात्रियों ने आसमान च लिख दी वसीयत। भारत ने 24 घंटे च मुड़ पाक सोशल मीडिया हैंडलों ते लगा दिता बैन। मजीठिया मामले च हाई कोर्ट वालों नवे हुक्म जारी। पैरामाउंट मुकदमे दे निपटारे बदले अमरीकी राष्ट्रपति नूं देवेगा करोड़ा डॉलर। स्पाइस जेट जहाज की खिड़की का फ्रेम हवा च टुटिया, मची हफड़ा दफड़ी। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। अमरीकी वीज़ा दे चाहवान विदेशी विद्यार्थियों लिए एक वड्डी राहत वाली खबर है। अमेरिका च पढ़ाई करने लिए जाने वाले विदेशी विद्यार्थियों लिए वीज़ा अर्जियां शुरू हो गई हैं। अमरीकी विदेश विभाग के उप बुलारे मिगनन ह्यूस्टन ने इस बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका लिए विद्यार्थी वीज़ा अर्जियां हुण खुलियां हैं। असीं विदेशी विद्यार्थियों नूं वीज़ा लई अर्जी देने लई उत्साहित करांगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वीज़ा नाल संबंधित साडे सारे फैसले अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नूं ध्यान विच रख के लए जाते हैं। अजिही स्थिति विच इत्थे अर्जी देने वाले विद्यार्थियों नूं यह समझना पवेगा कि इत्थे आउण तो बाद उन्हां नूं वीज़ा की वरतों सिर्फ उसे उद्देश लई करनी चाहिदी है जिस लई उन्हां ने अर्जी दित्ती है। विद्यार्थियों नूं अमेरिका आके पढ़ाई करनी चाहिए है। इस विच विघन पाउणा नहीं चाहिदा अते कैंपस विच भंनतोड़ नहीं करनी चाहिए जां नशे की लत का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने अगे कहा कि साडा हर फैसला अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा नाल संबंधित है। साडे कोल ये नीतियां अमरीकी इमीग्रेशन कानून दे नाल हन तां जो ये यकीनी बनाया जा सके कि असीं अमरीकी इमीग्रेशन लई उच्चतम म्यारां नूं बनाई रखीए। ना सिर्फ अमरीकी नागरिकों की सुरक्षा लई सगों इत्थे पढ़ रहे होर विद्यार्थियों की सुरक्षा लई भी। ये ध्यान देने योग है कि अमरीकी विदेश विभाग पहला ही वीज़ा अर्जी प्रक्रिया नूं मुड़ शुरू करने का ऐलान कर चुका है जो मई विच मुअत्तल कर दित्तियां गईयां सी। हालांकि विदेश विभाग ने वीज़ा अर्जी प्रक्रिया लई एक शर्त भी रखी है। विभाग का कहना है कि वीज़ा लई अर्जी देने वाले विद्यार्थियों नूं सरकारी समीक्षा लई अपने सोशल मीडिया खात्यां नूं जनतक करना पवेगा। विदेश विभाग ने कहा सी कि कंसुलेट अधिकारी उन्हां पोस्टां अते संदेशां ते नज़र रखणगे जो अमेरिका, इसकी सरकार, सभ्याचार जैसे कानूनों के विरुद्ध हैं। चीन के शंघाई तो जापान की राजधानी टोक्यो जा रही एक उड़ान विच 191 यात्रियों की जान खतरे विच पै गई जदों जहाज अचानक 26,000 फुट की उचाई तो तेजी नाल डिगन लग पिया। एक घटना 30 जून नूं जापान एयरलाइंस अते इसके घट कीमत वाले पाईवाल स्प्रिंग जापान की एक उड़ान विच वापरी। शंघाई पुंडोंग हवाई अड्डे तो उड़ान भरन तो बाद जदों उड़ान लगभग 36,000 फुट की उचाई ते सी तां अचानक एक तकनीकी खराबी आ गई। 10 मिनट के अंदर जहाज लगभग 10,500 फुट की उचाई ते हेठा आ गया। इस दौरान ऑक्सीजन मास्क अपने आप बाहर आ गए अते जहाज विच मौजूद लोकां विच घबराहट फैल गई। एक यात्री ने कहा कि उसने एक हौली धमाके की आवाज सुनी अते कुछ सकिंटां विच ही ऑक्सीजन मास्क हेठा डिग पे। एयर होस्टेस रो रही सी अते चीख रही सी कि तुरंत मास्क पहनो, जहाज विच कोई नुक्स है। कुछ लोग उस समय सो रहे सन अते डर नाल जाग गए। बहुत सारे यात्री इन्ने डर गए कि उन्होंने अपने परिवारां नूं अपनी इच्छा पत्र वर्गे सुनेहे, बैंक पिन नंबर अते बीमा वेरवे भेजने शुरू कर दिते। एक यात्री ने कहा कि वह रोंदे हुए अपने बीमा अते कार्ड वेरवे भेज रहा है। अजिहा लग रहा सी कि हुण बचना मुश्किल हो गया है। पायलट ने तुरंत एमरजेंसी कोशिश की अते उड़ान नूं ओसाका दे कंसाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाल मोड़ दिता गया। उड़ान रात 8:50 ते सुरक्षित उतरी। शुक्र है कि कोई भी जख्मी नहीं होया। एयरलाइंस ने सारे प्रभावित यात्रियों नूं 15,000 येन यानी कि लगभग 6,900 आवाजाई मुआवजा अते एक रात की रिहाइश दी है। नाल ही जहाज के दबाव प्रणाली विच नुक्स की जांच शुरू कर दी गई।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੰਡਨ ਉਡਾਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 270 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਹੀ ਇਹ ਬੈਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ, ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ, ਮਾਹਰਾ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ, ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ, ਫਵਾਦ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ, ਮਾਵਰਾ ਹੁਕੇਨ, ਸਾਬਾ ਕਮਰ ਅਤੇ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ CBS ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ $1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਟਰੰਪ ਨੇ CBS ਨਿਊਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਿਤ ਸੰਸਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ CBS ਤੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ $2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੋਆ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਖਿੜਕੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਉਖੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਰੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੇਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਆਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਉਖੜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਿੜਕੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Q400 ਯਾਨੀ ਕਿ Q400 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਬਾਅ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਹੈਗਸੇਟ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਟਾਕੇਸ਼ੀ ਇਵਾਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਪਾਚੇ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਮੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪਾਚੇ ਸਕਵਾਡਰਨ ਮਾਰਚ 2024 ਚ ਜੋਧਪੁਰ ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਕਵਾਡਰਨ ਲੜਾਕੂ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੋਰ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਯਾਨੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਨੇੜਲੇ ਸੈਟਨਰੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। BCCI ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ PTI ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਰੋਡ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਖਿਡਾਰੀ ਐਜਵੈਸਟਨ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੈਟਨਰੀ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ SSP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਇਕ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਂਟੋਗਟਾਰਨ ਸ਼ਿਨਾਵਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਂਟੋਗਟਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ PM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨ ਮਾਨੇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫੁਮਥਮ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਕਾਰਨ ਫੁਮਥਮ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਂਟੋਂਗਟਾਰ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਕਸਿਨ ਸ਼ਿਨਾਵਾਤਰਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਕਸਿਨ ਸ਼ਿਨਾਵਾਤਰਾ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਤਖਤ ਪਲਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3500 ਕਰੋੜਪਤੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ $26 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ 4300 ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਨਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਥ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ $10 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 16,500 ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ 7,800, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 800, ਸਪੇਨ ਤੋਂ 500, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ 400। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਵੀ 500, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ 400 ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੁਬਈ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਮੋਨਾਕੋ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਸੰਦ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ UAE ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 9,800 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 7500 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2025 ਤੱਕ 2400 ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ और अपडेट्स जुड़े रहने लिए तुसी बने रहो जी पंजाब मिल यूएसए टीवी के नाल। तुहाडे सब दा बहुत बहुत धन्यवाद।